بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صرف کا ہمارا سبق چل رہا تھا، میرا خیال ہے ہماری بنائیں مکمل ہو گئی تھی۔ آج سبق آگے نہیں پڑھنا، اسی کو ذرا تھوڑا سا دہرانا ہے اور اس میں تکرار کا طریقہ سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جب آپ صرف پڑھیں گے تو جو چیز بنیادی ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اصطلاحات کے اندر میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ پہلے نمبر پر وزن نکالنے کا جو طریقہ ہے نا یہ مشکل ہوتا ہے، کلمات کا وزن نکالنا یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا، وزن نکالنے کا طریقہ ہم نے مشقیں بھی کی، وزن نکالنے کا طریقہ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہفت اقسام، یہ کلمات کو پہچاننا ہو تو ان کی تعریفات ضروری ہیں۔ اس کے بعد ہے بنائیں، اس کے بعد کیا ہے بنائیں اور سیغوں کی علامت۔ اب اس دوسرے حصے میں بالخصوص سیغوں کی جو علامتیں ہیں نا ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ آج ہم نے جو اجرا یا تکرار کرنا ہے وہ سیغوں کی علامتوں کا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا ایک فعل کی علامت ہوتی ہے، گردان کی علامت ہوتی ہے، ایک ہے سیغے کی علامت، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ماضی معروف کی علامت کیا پڑی ہے؟ پہلے حرف پر شاباش۔ ماضی مجہول کی علامت کیا پڑی ہے؟ مضارع مجہول کی علامت کیا پڑی ہے؟ میں نے کہا تھا چونکہ مضارع معروف کی علامت نہیں ہے، بس یوں کہہ دیتے ہیں جس میں مضارع مجہول کی علامت نہ ہو وہ مضارع معروف ہوگا۔ اور مضارع مجہول کی علامت کیا پڑی ہے؟ علامت مضارع مضموم اور آخر کا ما قبل مفتوح۔ نفی تاکید کی علامت کیا ہے؟ شروع میں حروف ناصبہ ہوگا۔ نفی جہاد کی علامت کیا ہے؟ شروع میں لفظ لم آئے گا۔ امر غیب کی علامت کیا پڑی ہے؟ آگے بات سمجھ۔ اور اسم فاعل کی علامت کیا پڑی ہے؟ اسم مفعول کی علامت کیا پڑی ہے؟ اس میں ظرف کی علامت کیا پڑی ہے؟ اس میں تفسیر کی علامت کیا پڑی ہے؟ ماضی استمراری کی علامت کیا پڑی ہے؟ ماضی احتمالی کی علامت کیا پڑی ہے؟ ماضی تمنائی کی علامت کیا پڑی ہے؟ یہ بتا گی سم۔ اس کے بعد ماضی سے لے کر اس میں تفصیل تک میں نے کہا تھا یہ گردانیں یاد ہوں گی تو پھر اگلی گردانیں آپ کے لیے ذرا آسان ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ آج اپنے کیا کرنا ہے، دوبارہ ساری جتنی صرف پڑھی اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، بالخصوص سیغوں کی علامتیں، بنانے کا طریقہ اور افعال کی گردانوں کی علامتیں اور بالخصوص وزن نکالنے کا طریقہ، ان کو اچھے طریقے سے دہرانا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ یاد ہو جائے۔ اس کے ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ سیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں جو مستقل ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، اور کچھ ہوتی ہیں جو عارضی، یعنی اگر پیچھے سے کوئی کلمہ وغیرہ آ جائے اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اب جب آپ نے سیغہ بتانا ہے نا، اب ہم سیغے شروع کریں گے، چونکہ ماضی سے لے کر اس میں تفصیل تک ہوگا نا سارے مکمل۔ اب ہم سیغوں کے نشان بھی ہفتے سے لگایا کریں گے، سیغے بھی نکالیں گے۔ تو آپ ان علامتوں کو الگ کر لیں جو مستقل ہیں اور ان کو الگ کر لیں جو مستقل نہیں ہوتی ہیں، پھر ذرا پہچان آسان ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا مثلا تثنیہ مذکر غائب، اس کی علامت کیا ہے؟ الف ماقبل۔ اب یہ تثنیہ کی پکی علامت ہے کیا؟ الف۔ مثلا ماضی کے اندر تثنیہ مذکر غائب کی علامت ہم نے کیا پڑھی ہے؟ زارا با، کون سا سیغہ بنے گا؟ اچھا اگر ماضی مجہول بنا لیں، زورے با، علامت وہی ہے نا، یعنی ماضی کے اندر بھی وہی ہے، معروف کے اندر بھی، مجہول کے اندر۔ اچھا مضارع معروف کے اندر کون سی علامت ہے؟ الف ماقبل مفتوح، نون اعرابی مکسور، شروع میں علامت ہو رہے۔ تو یہاں اصل میں جو علامت ہے نون علامت نہیں ہے، نون آیا ضمہ اعرابی کی وجہ سے، اصل علامت کون سی ہے؟ وہ ہے الف۔ تو آگے بس اب الف جو ہے یہ تثنیہ ماضی میں بھی آ گیا اور یہ مضارع کے اندر لفظ کیا بولیں گے؟ یضربو یضربان۔ اب یضربان کے اندر الف علامت تثنیہ موجود ہے۔ نفی تاکید کے اندر بولیں گے لن یضربا، نفی جات میں بولیں گے لم یضربا، امر غیب میں بولیں گے لیضربا، اور ناج کے اندر بولیں گے لا یضربا۔ اب یہ الف جو ہے نا ماضی سے لے کر ناج تک تثنیہ کے ہر سیغے کے اندر موجود ہے۔ اب اس کا مطلب ہوگا کہ الف کی جو پکی تثنیہ کی جو پکی علامت ہے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ الف ہے۔ آگے بس اچھا اب ہم اسم میں چلتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، اگرچہ پیچھے آگے تھوڑی تبدیلی ہو رہی ہے لیکن اس علامت میں تبدیلی نہیں ہے۔ مثلا تثنیہ مذکر اسم فاعل کی علامت کیا پڑی ہے؟ الف ماقبل مفتوح یا ساکن ماقبل مفتوح۔ اب یہاں چونکہ اسم کے اندر دو حالتیں آ گئی نا اس لیے یا آگے، وگرنہ جو وہ الف علامت تثنیہ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ کیا بولیں گے؟ ضاربن سے ضاربان ضاربین۔ اسی طرح اسم مفعول میں جائیں مضروبن سے مضروبان مضروبین۔ اس میں ظرف کے اندر جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ مضربن مضربان مضربین۔ آگے اس میں اعلیٰ صغرا میں جائیں گے مضربن مضربان مضربین۔ اس میں اعلیٰ وسطی میں جائیں گے مضربتن مضربتان مضربتین۔ اس میں اعلیٰ کبرا میں جائیں گے مضرابن مضرابان مضرابین۔ اس میں تفصیل مذکر میں جائیں گے ازربو ازربان ازربین۔
मुअन्नस पे जाएंगे ज़ुरबा, ज़ुरबयाने, ज़ुरबयैने, ज़ुरबयातुन। आगे बस अब ये जो तस्निया की मैंने आपको अलामत बता दी है, अलिफ माकबल मफ्तू, ये तस्निया की पक्की अलामत है। जहां भी ये सीखा जाएगा ये उसके साथ चिमटी होगी, उससे जुदा नहीं हो। बाकी चीजें मैंने आपको कहा था, मसलन नून एराबी कहीं आ गया, कहीं भाग गया, हुरूफ नासबा है तब भी नून चला गया, हुरूफ जाज़मा गए तब भी नून चला गया, अमर बनाना तब भी नून चला जाता है, हुरूफ कोई और आ जाए, लाम कै वगैरह आ जाए तो तभी नून भाग जाता है। तो असल में जो अलामत है वो अलामत कौन सी है? अलिफ माकबल। इसी तरीके से जमा की अलामत, तो थोड़ा सा ये ज़हन में रखे, अलबत्ता माजी की गर्दान और आगे मुजारे से आगे इनमें बाद सीगों के अंदर फर्क है। मसलन जमा मुज़क्कर हाजिर माजी के अंदर अलामत और है और मुजारे के अंदर अलामत मोर है। और है जमा मुज़क्कर गैब माजी में जमा की अलामत क्या है? बाओ साकिन माकबल जम्मा। मुजारे में क्या अलामत होगी? बाओ साकिन माकबल जम्मा। नफी ताकीद में क्या अलामत होगी? बाओ साकिन माकबल जम्मा। नफी जाज में क्या अलामत होगी? बाओ साकिन माकबल जम्मा। अमर के अंदर क्या अलामत होगी? बाओ साकिन। और नाह के अंदर क्या? आगे बात है। अच्छा, इसी तरीके से जब आगे जाएंगे इस फाइल के अंदर जमा मुज़क्कर की अलामत क्या होगी? वाव साकिन माकबल जम्मा। एक इजाफी आ जाएगी या साकिन माकबल कसरा। इस मफूल के अंदर क्या होगी? वाव साकिन माकबल जम्मा। आगे या साकिन या, चूंकि इसके अंदर दो अलते आ गई ना इसलिए तब्दीली है, वगैरह या रहते। अब उसके बाद इसमें ज़र्फ आ गई, उसमें चूंकि जमा आता ही नहीं है लिहाजा उसकी अलामत ही नहीं। उसके बाद इसमें अला आ गई, उसमें भी जमा नहीं आता, उसकी अलामत भी नहीं है। उसके बाद इसमें तफजील आ गया तो वहां भी अलामत यही रहेगी, कौन सी? वाव साकिन माकबल जम्मा। जैसे अजरबो, अजरबाने, अजरबैने, अजरबूना। अब ये नून आए तब भी जमा रहेगा, नून ना आए तब भी जमा रहेगा। जमा की अलामत कौन सी है? वो वाव साकिन माकबल जम्मा है। ये बता दी समझ, पता चल जाएगा। अब कुछ अलामतें ऐसी हैं जो सीगों की पक्की होती है, अव्वल से लेकर आखिर तक साथ जाती हैं, और कुछ अलामतें ऐसी होती है जो आर्जी होती है, तब्दील भी हो जाया करती है, जो तब्दील भी हो जाया करती है। मिसाल के तौर पर अब देखें, दूसरा क्या नाम है? यजरबूना। अब अलामत कौन सी है? यहाँ बाओ, ये अपनी जगह पे पक्की रह जाएगी ना। आगे समझ, नून ये आगे पीछे हो गया, बात आ गई। अच्छा, जमा मुज़क्कर माजी के अंदर कौन सा सीखा था? तुम अलामत थी, आगे समझ। अब मुजारे के अंदर ये अलामत नहीं है, नफी ताकीद के अंदर ये अलामत नहीं है, और आगे ये अलामतें। तो बाज़ अलामतें वो इसी तरीके से जमा मुअन्नस गैब हाजिर, उसकी अलामत कौन सी है? नून मफ्तू माकबल, नून मफ्तू माकबल। अब चाहे वो माजी का सीगा हो, चाहे वो मुजारे का हो, चाहे नफी ताकीद नफीजात का कोई भी हो, उसके अंदर यही आएगा नून मफ्तू माकबल साकिन। ये बता दीजिए। अब ये आपने क्षेत्र की, उसके बाद आपने गर्दाने याद करनी है। गर्दाने माजी से लेकर इसमें तफसील तक याद हो गई। इसमें सरफे सगीर, आगे बस मैंने आपको कहा था सरफ की गर्दान की दो किस्में, एक है सरफे सगीर, एक है सरफे कबीर। ये जो हमने पीछे गर्दानें पढ़ी हैं ये सरफे कबीर। सरफे सगीर का मतलब क्या होता है? हर सीगे से एक ही गर्दान। आप सरफ एक की किताबों के अंदर, ये बाकी सरफ की किताबों है ना, वो सरफे सगीर बड़ी लंबी लिखी हुई है, लेकिन बाबा जी की सुफिया शामिल साहब जीदा शरफू आपने इसको मजीद मुख्तसर किया था। आपने फरमाया था कि जिस वक्त मुजारे आ गया उसमें नफी ताकीद को लाने की जरूरत नहीं है, नफीजात को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मुजारे ही होता है। इसी तरीके से बाज़ गर्दानों के अंदर, आम किताबों के अंदर जो सरफे सगीर लिखी है ना, वो पूरे सीगे पढ़ देते हैं, जैसे इसमें ज़र्फ के पूरे पढ़ देते हैं। बाबा जी कहते हैं जब सगीर है तो फिर एक एक सीगा ले लें। अब ये सरफे सगीर हमने याद करनी है। ज़ाराबा यज़रिबु ज़रबन फहुवा ज़ारिबुन, वज़ुरिबा युज़रबु ज़रबन फ़ज़ाका मज़रूबुन, अल अम्रु मिन्हु इज़रिब वन्नहयु अन्हु ला तज़रिब, अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मज़रिबुन बल आलतु मिन्हु मिज़रबुन मिज़रबतुन मिज़राबुन। हर एक से एक एक सीगा ले लिया। अफ़अलु तफ़सील लिल मुज़क्कर मिन्हु अज़रबु बल मुअन्नस मिन्हु ज़ुरबा फ़िल तअज्जुब मा अज़रबहु व अज़रिब बिही। आपने ये गर्दान याद करनी है, बल्कि पहले कर ली है मेरे ख्याल है, आगे बात समझ। तो आपने ये सगीर याद करनी। अब इसका मतलब ये नहीं सिर्फ ये याद करनी है। आप कहेंगे बाकी सीगे कहाँ गए? जब जमा के औजान लिखेंगे, ये जमा के औजान पढ़ेंगे ना, उनके अंदर ये चूंकि आगे जमा के औजान है वो उन औजान के अंदर आ जाते हैं, इसलिए गर्दान को उसके साथ शामिल करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसके साथ साथ सरफे सगीर ये भी आपने याद करनी है, जो सरफ बेई वगैरह किताबों के अंदर लिखी है वो भी याद करनी है। इसी तरीके से इसमें फाइल की जो गर्दान हमने पढ़ी है 6 सीगे, ये भी याद करने हैं, और जो सरफ बेई वगैरह में लिखे वो भी याद कर लें, आपको काम दे जाएगी। ये बता के समझे। लो जी, ये तो हमारा आज का एक किस्म का सबक था।